Yayınımızın esas mevzuları. İnternette Denis Varanenko öldürülgen malde çıkarılgan video peyda oldu. Timur Abdullayevni Qrim-tatar tilinde mektup yazgani için karserge tashlaganlar. Bozulmayacak anayasa kadar. Kiyevdeki Rusiya elçiligi ogunda işgal olungan Qrimda gayip olganlar tapılmasını talap ettiler. Тримаємося, немає що тут жалітися, від це війна. Жұма күні ақшамы қайырлы olsun. Бүгін Qrim işgalinin 1121 күні эфирде Zaman студияда сілеріні мен Шевкет Наматулаев селямлайым. Интернет ағында Русия Девлет Думасының сабық депутаты Денис Varanenko öldürülген малде чекілген видео пейда oldu. О түневін Киев мерkezінде атып öldürüldü. Украина мақсус қызметлері білдіргеніне көре бұл сымарыш üzerinde yapılған öldüruvдыр. Varanenkov'ni aqyarlı şahıs atıp öldürgen bunu Ukraina Xalq deputatı ve Ukraina İçki İşler Nazirinin mesliyatçısı Anton Gerashenko bildirdi. Onun sözlerine göre Denis Varanenkov'ның qatili 28 yaşında olgan Pavlo Parshov 2011 senesi onu iktisadi cinayette şeklep qıdıruvga ilan etkenler. 2 yıl evvelsi o Milli Gvardiya xizmetine kirgen keçken yazda ise boşalgan. Gerashenko qatil Rusiya agenti olganında emin. Varanenkov Ukrainadan qaçkan prezident Виктор Януковичның davasında şahatlık yapaydı. Уверен, что организаторы и заказчики этого Bu teşkil etken ve sımarış etkenler Rusiyadandır. Katil Ukrayna vatandaşı olsa bu Rusiya mahsus agentleri ve öldürüvlerge celp edilebilgen insanlara çok olganını da bir kere tasdiklay. Rusiya teşvikatı Ukraynalılar öldürdü dep aytacak. Bu Ukrayna'nın içki işi diyecekler ve Putin rejimine ve gerçeklerini aydınlatkan insan öldürülgenine kullanacaklar. Харьков vilayetining Balakliya şehri civarında olgan patlavlar neticesinde bir insan elak oldu. Snaryad kadının evine düşken. Anda şehir civarında harbiy anbarlarda silah hem yana hem de patlay. Çevre çeteki koy ve kasabalardan yaşagan binglerinin sakinlerine tahliye etili. Bu haqda Ukraina Fevkalade Nazirligi bildiri. Anda yangın 2 günden beri devam eti. Ekspertler kaydetkenine göre anbarda 125 bin tonna patlav aleti tahmininde bir hafta devamında patlayacaktır. Sağlık Saklov Nazirligi'nin malumatına göre snaryad evge düşkeninden sebep 1962 senesi doğma kadın başından yaralandı. Arsenalda ateşini söndürmek için Müdafaa Nazirligi'nin mahsus bölüğü ve 2 yangın tankı celp edildi. Bir Ukrayna harbisi elak oldu, uçu yaralandı. Rusiya jenkeverleri 94 kere Ukrayna harbilerinin pozisiyalarına hücum etkenler. Shirokinaga grad sistemaları vasıtasının hücum etilgen. En çok Avdeyevka ve Butevka şahtası civarı zarar gördü. DNR teröristleri Minsk anlaşmaları yasak etken silahdan atmağa devam ettiler. Сейчас ситуация накалена. Есть и прорывы, и отбиваем позиции. Ситуація з кожним разом загострюється. Вони і по останній час з танків працюють, з рапір, тяжелою технікою. Якщо там навіть ДРГ там питається там десь проникнути, то надає нормальну відсіч. Тримаємося, немає що тут жалітися, від це війна. В течение дня тут може бути вже зараз наша пулечка. Тобто БМП-2, АГС. Тобто на протязі дня, все, що в них є на озброєнні, все. Qrim-tatar siyasi mabusuna ana tilinde mektup yazgani için karserge tashlaganlar. Terrorizmde şeklengen Timur Abdullayev o'z advokatına bildirgenine göre ona 3-cü kun hapisteki ceza odasında tuta ekenler. Mabus mektupni yazıp qorantasına yollamağa istegen, lakin hapiste tintuv keçirilgen vaqt bu mektupni tapıp alıp koyganlar. Advokat Emil Kurbidinov tahqiqat izolyatorinin xadimleri hareketine şikayet berecek.
Бу мектубыны тапып алганлар, оны кайтармага талап этти. Bundan соң оны карцерге атканлар. Менден канунга күрә русчадан гайры башка телдә язмага акы бар идеме дип сорайлар. Ана телендә язмага ясак эткен бин канун олсын, амма инсан ана телендә язаве субетлеше беле. Бу унун бозулмажак анаяса акыдыр. Киевде Русия елшілігі оғынды ешғал олынған Қырымда ғайып олғанларға дестек өстеру акциясы өткерілді. Украин фальжилері жинайетлерге алақасы олғанларына қайдеттілер. Русия Қырымны ешғал еткен соң анда 40 инсан ғайып олған, 18-і шымдекі күнге қадар қайда олғаны белді дегел. Русия елшіханесі оғынды Милли гвардия әскерлері тұрмақта. Забезпечуємо громадський порядок. Це кримські активісти, які знаходяться в полоні. Бу Крым татар фаллері, оларны Русия Федерациясы эсір алды. Мен хаберлерні бақам, Украинаға қол тутам. Теж за Україну. Активистер елерінде ғайып олған инсанларының адларына yazılған кәхітларны тұталар. 2014 сенесі күзден башлап, олар ақында ешбір хабер жоқ. Бутун Дүния Крым татар конгрессы ижра комитетінің азасы Эрвин Ибрагимовның жойылғанына 1 ел олacak. Не ерде олғаны ақында ешбір түрлі малюмат жоқ. Эрвин Ибрагимов – це один з тих справ, Эрвин Ибрагимовның ішіні біз темелден өгренеміз. Әрбір тедбірде оның тақдырыны мисал оларақ кетіреміз. Русия ғайып олғанларны чықармасыны талап етеміз. І російську владу знайти цю людину. Андрей Шикун жойылған Крым активистерінден бірісідір. Оны 2014 сенесі мартын 9-ында самооборона тұтып алған еді. О азап бейхорлықлар чекті. Әсірлікте оны 11 күн тұттылар. Сонра Украинаға чықардылар. Бұндан сон она Кримға қайтмақ ясақ. Ми повинні в інформаційному полі тримати це актуальне питання. Bizler bu meseleni informatsion çetin көтермек керекміз. Қырымны ишғал еттілер, бұны dünya tanıdı. Onun için халқара жематчылық Украинамен beraber максималь шекілде қыдырмақ кереклер. Отримувати якісь інформації від правоохоронних органів. Оқу құрыжыларынан берген малюматына көре 3 жыл девам еткен ишғал вақтында 43 инсан ғайып болды. Олардан 6-сы әлек oldu. 18 insanın тағдыры hakkında ешбір малюмат жоқ. По 36 випадках видна роль окупаційної влади. 36 insanın kaçırılmasında işgalci hakimiyetinin rolü көріне. Hırsızlıqlarga alakası olған 10 şahısının adı belli. Onların sırasında Sabık Беркут Хадима, ГРУ полковнигі Игорь Безлер, Сергей Аксенов, Ветсеков. Bütün bu malumatlarını bizler Ukraina hakimiyetine береміз. Олар ise cinayi işlerini açam. Українській владі, яка заводить кримінальні справи. Эльвина Титбулаева, Асан Иминов, Заман, АТР. Эрвин Ибрагимовның ана бабасы оғлу қайта жағына ұмыт етелер айтқанларына көре, Эрвинні дост ве сой сопларындан ғайры кімсе қыдырма екен. Мұнда evimizдің yanında, onu көзіміздің алдында қачырдылар деп айтмақ мүмкін. Onun peşinden bir gün yürmediler de, 23'ünde kaçıracak ediler, yapamadılar. Kimge keder etti, anlap olamayım, kimseden bir şey almadı, aydut degil, afyoncu degil, ne devletten ne de insanlardan bir şey aldım. Duygular, emosiyalar kaynay, bilmeyim, deli olacağından korkam. Emosiyalar, tek o degil de bunu toxtatmasalar da kaç kişi olacak bilmeyim. Ondan sonra da kaç insan kaçırıldı, bir haber yok. Mında her şey var. Her biri ayrı жаңлатыла. Бақсам aynısı. Мына bu da Бахчисарайда kaçırıldı. Bu Эрвинimiz. Bu oğlan da Бахчисарайда ғайып oldu. Я же после него уже сколько похитили же. Киевнің Больге мемори махкемесі Қырымдан Украинаға шақси шейлер кечірілуіні сыңырлаған акимет қарарыны қанунсыз деп таныды. Махкеме қарарына көре 1035 санлы қарарының бірінші маддесі Авропа конвенциясы бе милли қануларыны боза екен. Қарарда күч алмады бе оңа қаршы шикайет бере білелері. Это мои личные вещи, личные. Вот Bu менің шақси eşyalarım. Мында шампунь қалған, дезодорант офистен алынған, ескі машина, юрған. Bu mal mı? Bu mal. Onu satmak мүмкін. Разобранное одеяло мое,
Бу видеода блогер Сергей Псарев гümrükçiden мемори сыңырдан ташымасы мүмкін олған шейлерні огрене. О эсас Украинадан Қырымға чолғардан қайтханада. Янында қаве машинасы достарына бақшыш ве оғлы үшін ойынчақларына алып кеткен адам. Папировые стаканчики. Кағыт бардақлар ватан перверлі. Смакуй каву деп язылған. Күчік бір идея. Ескі электрон чайник яңысыны сатын алмамақ үшін яныма алған адам. Еді ойынчақ оғлыма алдым. Бу да кран. Ойынчақлар сепеті ве легенлер. Гümrükхане изін бермей предеткеніне дайыр картына берді. Детские игрушки забанили. Бала ойынчақларыны біле алмадылар. 100 дане конфет, яғни күчік бір пакетні алмаға рұқсет берілмеді. Олмай, Украин гümrükчілері бұны контрабанда деп сая. Контрабанда. 2015 сенесі декабрь айында Украина үкіметі 1035 номералы қарарыны қабыл етті. О ярымаданын тижарет ве энергетик қамачавыны ресмелештірді. Ләкин оның бірінші қысмы қырымлыларны эсас Украинаға эшеларынен көчіп келмеге имканындан марум қалдырды. Бу қарар инсан ақларыны боза. Бу ватандаш кодексы бу анаяса эркесінің айны севейде олғанына ве мал-мүлк аққы олғаныны белгілемекте. Оны анчақ милли хавсызлық мақсадынен сыңырламақ мүмкін. Халазырда мемори сыңырдан анчақ 20 чешет ичтимai мақсулатының кечірілмесі мүмкін. Фақат ең-чоқ 50 кило ве шақсы ешялар олажақ. Оларның жедвелі сыңырланған зүрбин, лыжа ве мыдба машинасына алмаға изін берселерде, тоз ютар, ойынжақ ве қаве машинасына рұқсет берілмей. Кенеде гümrükчінен аңлашмақда мүмкін. Арқамда бақытсыз завалы қаве аппараты бар. Аңлағаныңыз кебі, бұларны Украин гümrükханесінден көчірмек бедава олмады. Мартын бірінде Киевдің бөлге махкемесі бұ сыңырларны ләғу етті. Бүтін ватандашлар мал-мүлкіні Қырымдан ве Қырымға ала білежеклер. Инсанлар алмаға істеген, ама алып оламаған шейлер. Эф айванлары, көпек, мұшықларны, ястық, тұрмыш техникасы, телевизор, ташымасы мүмкін олған буздолаплар, китап ве фото альбомлары. Көрмеген шейлерні айтамыз, ама инсан олар олмағанда озыны раатсыз сезеді. Махкеме қарары шымдылық ішке түшірілмеді. Назирлер шурасы ондан апелляцион махкемеде шикает ете біле. Роман Спиридонов, Zaman, АТР. Түркия Европа бірлігі елі олған мұнасебетіні ғайрадан көзден кечірежек екен. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған апрель айында кечірілежек референдумдан сон Европа бірлігі елі мұнасебетлері ве муаджирлер қайтарылуф меселесіні бақаджақтыр. Апрелінің 16-сында кечірілежек референдумда Түркия анаясасына деңішмелер кірсетілмесі бақылажақ. Түрклер денішмелеріні таздықласа президенттің векелетлері артырылажақтыр. Түркия ве Европа бірлігі арасында дипломатик мұнасебетлері Алмания ве Флемингтің бір қайт шейерлерінде Түркия ватандашларына референдумға тешвихат митинглері ясақланған сон көрсетілген еді. Biz ekonomik ilişkilerimizi devam ettirebiliriz. Ama bizim artık yani siyasi, idari noktadaki şeylerde şöyle bir gözden geçirmeye ihtiyacımız olabilir. Tabii hükümetimizle oturacağız. Bunların hepsini bir gözden inşallah geçireceğiz. Hayırlısı. Bu saat қазір olған сонки хаберімізді депіңізге қайырлы ақшамлар тілеймін. BTK Қырым татар тілінде Zaman yayını saat 21-де çıkacak. Bir kaç dakikadan ise yayınımızны бүгін программасы devam etti. Көрішкенже ATR-ден айырылмаңыз.